Welcome students. In last lecture we are studying about different pollinating agents. That means the agencies that are helpful in the process of pollination. In that there are two types of agents. One is abiotic and other one is biotic. Out of them, abiotic means the non-living things such as wind and water. Out of them, pollination by wind we have studied in earlier lecture. In this lecture, we will see about pollination by water, and pollination by water is known as hydrophily. Hydro is the water. That means when pollination occurs with the help of water, it is known as hydrophily. It is found in near about 30 genera of aquatic monocots. It is common in aquatic monocots out of 30 genera. Example is Vallisneria, Zoostera and Ceratophyllum etc. Then what are the adaptations in hydrophilous flower? The flowers are small and inconspicuous. That means they are small in size and not so attractive. See about whenever there are abiotic agents used for pollination, such flowers are non-attractive. That means they are not having bright colored petals or any attractive features. Then perianth and other floral parts are unwettable. Perianth is a combined structure of calyx and corolla. जेव्हा कॅलिक्स आणि करोला हे युनायटेड स्ट्रक्चरमध्ये कन्वर्ट होतात, दॅट इज नोन ॲज पेरियांथ, अँड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल. जरी हे प्लांट्स ॲक्वेटिक असतील तरीही ते अनवेटेबल आहेत. त्यांचे फ्लोरल पार्ट्स जे आहेत, फ्लावरचे जे पार्ट आहेत हे ओले होत नाहीत, अनवेटेबल आहेत. पोलन ग्रेन्स आर लॉंग अँड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ म्युसिलेज. यामध्ये पोलन ग्रेन्स हे लांब आहेत आणि म्युसिलेजचं कव्हर असल्यामुळं दे आर अनवेटेबल. अगेन नेक्टर अँड फ्रॅग्रन्स इज ॲबसेंट इन दीज फ्लावर. या फ्लावरमध्ये नेक्टर आणि फ्रॅग्रन्स हे दोनही ॲबसेंट असतात, कारण कुठल्याही लिव्हिंग थिंग्सला अट्रॅक्ट करण्याची या ठिकाणी गरज नाही. इन्सेक्ट किंवा बर्डला अट्रॅक्ट करण्याची गरज नाही, त्यामुळं फ्रॅग्रन्सही नसतो आणि नेक्टरही नसते. Hydrophily is of two types. One is hypohydrophily and other one is epihydrophily. So we will see about hypohydrophily. The condition in which pollination occurs below the surface of water is called as hypohydrophily. Hypo, that means below the surface. Hydrophily, below the water surface. When the pollination occurs below the water surface, it is known as hypohydrophily. In this condition, pollen grains are heavier than water, so they sink down and pollen grains are ribbon-like without exine. बघा, फ्लोरल ॲडॅप्टेशनमध्ये पोलन ग्रेनमध्ये किती महत्त्वाचे ॲडॅप्टेशन्स आहेत. नंबर 1, पोलन ग्रेन्स आर हेवियर दॅन वॉटर. पाण्यापेक्षा हेवी आहेत, देअरफॉर दे सिंक डाऊन, तळाशी जमतात. पाण्याच्या तळाशी हे पोलन ग्रेन जमा होतात, लॉंग आहेत. अँड पोलन ग्रेन्स आर रिबन लाईक. रिबन ज्याप्रमाणे थिन आणि लॉंग असते त्याप्रमाणे हे स्ट्रक्चर आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जे पोलन ग्रेनवर 2 लेअर स्ट्रक्चर आहे एक्झाईनचं, ते कव्हर या ठिकाणी ॲबसेंट आहे. अगेन दे आर कॉट बाय स्टिग्मा ऑफ द फिमेल फ्लावर. आणि असे हे जे पोलन ग्रेन्स जे बॉटमला सिंक होतात, असे पोलन ग्रेन्स हे फिमेल फ्लावरद्वारे त्यांच्या स्टिग्माद्वारे ट्रॅप केले जातात आणि पॉलिनेशन हे कंप्लीट केल्या जाते. दॅट मीन्स द मेल फ्लावर ॲज वेल ॲज फिमेल फ्लावर बोथ आर प्रेझेंट बिलो द वॉटर सरफेस अँड पॉलिनेशन ऑकर्स. सो दिस मेथड इज नोन ॲज hypohydrophily. Example is Zoostera or it is sea grass. Next one is epihydrophily.
EP, it is the condition in which pollination occurs on the surface of water. It is known as epihydrophily. Exact opposite to the hypohydrophily. In the hypohydrophily, pollination occurs below the water surface, and in epihydrophily, pollination occurs on the surface of water. Then pollen grains float on the water surface and reach to the stigma of female flower. Look at the difference. In hypohydrophily, pollen grains are heavier than water, so they sink down. But in epihydrophily, pollen grains float on the water surface and they reach to the stigma. Then specific gravity of pollen grain is equal to that of water, so they float on the water surface. Okay, the floating of pollen grain is due to the specific gravity, and that is nearly equal to that of water, so they float on water. And again, on the surface of water there are female flowers, so fertilization or the pollination is completed. Example is Vallisneria. Vallisneria, it is a submerged plant and present in fresh water. It is a dioecious plant. Dioecious, that means sexes are separate. That means male and female reproductive parts are present on different plants. दॅट मीन्स एक जे व्हॅलिस्नेरियाचं झाड आहे यावर आपल्याला सगळे मेल फ्लावर पाहायला मिळतात आणि दुसरं एक झाड जे आहे त्यावर आपल्याला सगळे फिमेल फ्लावर पाहायला मिळतात. डायोशियस प्लांट म्हणायचं अशा प्लांटला. फॉर पॉलिनेशन मेल फ्लावर फ्लोट ऑन द वॉटर सरफेस. आता होतंय काय, मॅच्युरिटी झाल्यानंतर अँथर जेव्हा पोलन ग्रेन तयार करते अशा वेळेस मेल फ्लावर जे आहेत हे पॅरेंट प्लांटपासून सेपरेट होतात आणि ते वॉटर सरफेसवर तरंगतात. ॲट द सेम टाईम फिमेल फ्लावर्स रीच द वॉटर सरफेस टेम्पररीली अँड पॉलिनेशन ऑकर्स. आणि याच वेळेला फिमेल फ्लावर जे आहेत हे सुद्धा सबमर्ज्ड असतात, परंतु पॉलिनेशनच्या वेळेस ते वॉटर सरफेसपर्यंत येऊन पोहोचतात फॉर टेम्पररी टाईम अँड पॉलिनेशन ऑकर्स. बघा इथं फिगर दाखवली. व्हॅलिस्नेरिया हे डायोशियस प्लांट आहे. लेफ्ट हँडचं जे आहे हे मेल फ्लावर असणारं आहे, तर राईट हँडचं जे आहे हे फिमेल फ्लावर असणारं प्लांट आहे. मग होतंय काय, पॉलिनेशनच्या वेळेस जे मेल फ्लावर्स आहेत हे त्याचं जे प्लांट आहे त्याच्यापासून डिटॅच होतात, सेपरेट होतात आणि वॉटर सरफेसवर तरंगत राहतात आणि वॉटरच्या फ्लोद्वारे ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कॅरी केले जातात. तर त्या सेम वेळेला ॲट द सेम टाईम फिमेल फ्लावर जो आहे, इथं बघा फिमेल फ्लावरच्या फिमेल प्लांटमध्ये स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला माहिती आहे स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी असे 3 भाग असतात. त्यापैकी स्टिग्मा हा भाग वॉटर सरफेसवर येतोय. तो लॉंग जो असणारा स्टाईल आहे हा मॅच्युरिटीच्या अगोदर कॉइलिंग असते, गोलाकार एकमेकांना वेटोळे घातल्यासारखं स्ट्रक्चर असतंय आणि ते स्टिग्माचा भाग हा वॉटर सरफेसपर्यंत येत नाही. परंतु जेव्हा पॉलिनेशन होणं आवश्यक आहे किंवा एगसेल तयार झालेला आहे अशा वेळेस हा जो स्टाईलचा भाग आहे हा इलॉंगेटेड होतो, त्याचे वेटोळे कमी होतात आणि तो सरळ होतो आणि त्यामुळं स्टिग्माचा भाग जो आहे हा वॉटर सरफेसपर्यंत पोहोचवला जातो की ज्या ठिकाणी मेल फ्लावर्स हे तरंगत आलेले असतात आणि त्यामुळे ते स्टिग्माकडे अट्रॅक्ट होतात आणि पॉलिनेशन कंप्लीट केल्या जाते. आणि एकदा का पॉलिनेशन झालं की हे काय होतात, परत कॉईल होऊन वॉटर सरफेसच्या खाली हे फिमेल फ्लावर्स हे सरकत असतात. म्हणजे अशा रीतीने जर इपिहायड्रोफिली हा प्रकार व्हायचा असेल आणि सबमर्ज्ड जर प्लांट असतील तर ते प्लांटचे जे काही अँथर असेल, पोलन ग्रेन्स असतील किंवा फिमेल भाग आहे हा वॉटर सरफेसपर्यंत पोहोचत असतो आणि पॉलिनेशन ट्रान्सफर करत असतो. तर आपण आत्ता प्रकार पाहिला हायड्रोफिली, वॉटरद्वारे पॉलिनेशन. म्हणजे सगळ्याच ॲक्वॅटिक प्लांटमध्ये हायड्रोफिलीद्वारे पॉलिनेशन केल्या जात नाही. There are some aquatic plants, they are anemophilous, that means they are pollinated by wind.
दो दे आर ॲक्वेटिक, पाण्यामध्ये आहेत, परंतु त्यांचं जे पॉलिनेशन आहे, पोलन ग्रेन ट्रान्सफर जे आहे, हे मात्र विंडद्वारे होत असते. एक्झाम्पल इज पोटॅमोगेटॉन आणि हॅलोगिरिस, हे दोन आहेत जे ॲनिमोफिलस आहेत. सम ॲक्वेटिक प्लांट्स आर एंटमोफिलस. एंटमोफिली म्हणजे पॉलिनेशन बाय इन्सेक्ट. काही जे ॲक्वेटिक प्लांट आहेत यांच्यामध्ये पोलन ग्रेन ट्रान्सफर करण्यासाठी इन्सेक्ट मदत करत असतात, लाईक लोटस, वॉटर हायसिंथ आणि वॉटर लिली. हे ॲक्वेटिक प्लांट आहेत ज्यांच्यामध्ये इन्सेक्टद्वारे पॉलिनेशन होते. तर काही ॲक्वेटिक प्लांट होते ज्यांच्यामध्ये विंडद्वारे पॉलिनेशन होते. दे आर पोटॅमोगेटॉन आणि हॅलोगॅरिस. आता हे झाले आतापर्यंतचे अबायोटिक एजंट्स, ज्याच्यामध्ये ॲनिमोफिली आणि हायड्रोफिली हे दोन प्रकार आपण पाहिले. तर आता आपल्याला पाहायचे बायोटिक एजंट्स. इट इन्क्लूड्स लिव्हिंग एजंट्स. ठीक आहे. About 80% of plant they require living creatures to transfer pollen grains from one flower to another. ठीक आहे. 80% जे फ्लावर प्लांट्स आहेत हे त्यांचे पोलन ग्रेन ट्रान्सफर करण्यासाठी लिव्हिंग स्ट्रक्चरवर किंवा बायोटिक एजंटवर डिपेंडंट आहेत. द बायोटिक एजंट्स मे बी इन्सेक्ट, बर्ड्स, बॅट ऑर स्नेल. तर पहिला आपण बघू पॉलिनेशन बाय इन्सेक्ट, दॅट इज नोन ॲज एंटमोफिली. When pollination occurs by insect, it is known as entomophily. Then adaptations in entomophilous flower are, they are large, attractive and bright colored. जेणेकरून मॅक्झिमम इन्सेक्ट अट्रॅक्ट व्हावेत म्हणून त्यांचा आकार म्हणा किंवा त्यांच्या पेटल्सचा कलर हा अट्रॅक्टिव्ह डार्क रंगाचा पाहायला मिळतो. Then flower produces sweet odor and nectar to attract multiple insect. They have nectar and their odor is sweet. The stigma is rough due to the hairs or the sticky due to presence of mucilage. According to the type of plant, in some plant there are hairs are present, in some plant there is mucilage is present. By this, the pollen grains are spiny and they are surrounded by yellow sticky substance that is known as pollen kit. The pollen grain in entomophilous plants are spiny and they are surrounded by a yellow stick that is known as pollen kit. Pollen kit द्वारे ते जे आहे ते येलो स्टिकी सबस्टन्स त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो. Some plants have special adaptation for insect visitors to help the cross pollination. There are many more factors that favors cross pollination. Self pollination होण्याच्या ऐवजी क्रॉस पॉलिनेशन व्हावं यासाठी बऱ्याचशा फ्लावरमध्ये इन्सेक्ट पॉलिनेशनसाठी सुटेबल स्ट्रक्चर्स हे तयार केलेले पाहायला मिळतात. एक्झाम्पल इज लिव्हर मेकॅनिझम और टर्न पाईप मेकॅनिझम इन सॅल्विया. सॅल्वियाचं जे काही फ्लावर आहे हे आहे तर बायसेक्शुअल, परंतु प्रोट्रँड्रस म्हणजे अँड्रोशियम यामध्ये मॅच्युअर पहिल्यांदा होतो. त्यामुळे पोलन ग्रेन हे अँथरमध्ये एग सेलच्या अगोदरच तयार होतात. त्यात पुन्हा फरक काय आहे, जो कनेक्टिव्ह आहे स्टेमनचा हा बायफर्गेटेड आहे. त्याच्यामुळं अँथरचे दोन भागात विभाजनी होते, एक अप्पर लोब एक लोअर लोब. तर अप्पर लोब हा फर्टाईल आहे, लोअर लोब हा नॉन फर्टाईल आहे. मग एखादा इन्सेक्ट जेव्हा त्या फ्लावरला व्हिजिट देतो अशा वेळेस ड्यू टू दॅट इन्सेक्ट, त्या इन्सेक्टमुळं काय होतात, फ्लोरल पार्ट हे बेंड होतात, वाकतात आणि स्पायनी पोलन ग्रेन्स आर प्रेझेंट, सो दे इझिली गेट अटॅच ऑर स्टिक ऑन द विंग्स. त्या इन्सेक्टच्या पंखांना हे स्टिकी असे पोलन ग्रेन्स हे अटॅच होतात आणि हे पोलन ग्रेन्स एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर केले जातात. दिस मेकॅनिझम इज लिव्हर मेकॅनिझम or turnpipe mechanism. In biotic pollination, plants are adapted to encourage the specific pollinators they need.
नेचरमध्ये आपण पाहतो की प्लांट्समध्ये असे काही बदल घडून आणलेले आहेत की ज्यामुळे स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स हे त्या ठिकाणी व्हिजिट करावेत आणि पॉलिनेशन घडून यावं. प्लांट्स अँड पॉलिनेटर्स हॅव टू बी इव्हॉल्व्ड physical characteristics that make them to interact successfully, and such characteristics are considered as pollination syndrome. So what is a pollination syndrome? When plants and pollinators both have evolved physical characters, and due to that new characters they may interact successfully, and this is the pollination syndrome. So here are some questions, solve them, and thank you.